परम सन्मानियो गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। 12 वरे गर्भासवस जमदे ही सुख लई उदासी, माया विच अतीत होए मन हठ बुद्ध ना बंद खलासी। सुखदेव का शब्दी अर्थ है तोता। वैसे सुखदेव जी व्यास जी के पुत्र सन। इन्हां दे जन्म की अनोखी कथा इस प्रकार है। पार्वती ते शिवजी महाराज का आपस विच प्यार सी। एक दिन कैलाश पर्वत उत्ते इकल्ले बैठे सन। पार्वती ने दोवें हाथ जोड़ के अर्ज की, हे प्रभु जी, आप दी माया ऐसी है, इस्त्री बहुत छेती बुढ़ड़ हो जाती है। जदों वह बुढ़ड़ी हो जाए तो वह जीवन सुख आनंद प्राप्त नहीं कर सकती। तुसां दी ते मेरी अटुट प्रीत है। मैनू भै है कि आप तां त्रैकाल एक समान रहन वाले हो, पर मेरे ते जरूर बुढ़ापा आ जाएगा। इस वास्ते मैं बेनती करती हाँ कि मैनू अमर कथा सुना के अमर कर दिओ। मेरे उत्ते बुढ़ेपा असर ना करे, सदा जवान रहां ते आप दे अंग संग रहां। यह दासी दी प्रार्थना है। शिवजी महाराज अपनी मौज विच प्रसन्न चित विराजे सन। उन्होंने उत्तर दिता, ऐसा ही होएगा, ते अमर कथा सुनाउण लग पए। शिवजी अमर कहानी सुनाई गए। उस वेले होर तां कोई कोल नहीं सी, सिर्फ तोता सबबी बैठा सी। वो कथा सुनदा रहा। शिवजी चाहते सन कि होर कोई कथा ना सुने, ताकि प्रभु की माया अथवा रचना विच फर्क ना पवे, मरना जमना कायम रहे। पर तोता कथा सुनी गया। थोड़ी कथा सुन के पार्वती सौ गई। उसदे सौण दा शिवजी ने ख्याल नहीं किया। पार्वती की थां तोता हुंगारा दिंदा रहा। जदों कथा समाप्त हुई तां शिवजी हैरान सी कि पार्वती तां सुती सी, फिर हुंगारा कौन दिंदा रहा। शिवजी ने वेख्या तां पता लगा कथा तां तोते ने सुन ली सी। शिवजी तोते नूं मारन वास्ते उठ खलोते। तोता नठ के गंगा किनारे पुज गया। अगे अगे तोता ते पिछे पिछे शिवजी महाराज सन। तोता ना मरिया ते उड़दा उड़दा व्यास जी के आश्रम विच आ गया। व्यास ऋषि की धर्म पत्नी ऋतु इशनान करके पवित्र कुख सी। अमर कथा सुन के तोता अमर ते त्रैकालदर्शी हो चुकिया सी। उसने शिवजी की क्रोपी तो बचण लई हवा का रूप धारण किया ते व्यास की पत्नी के गर्भ विच वास कर लिया। ये वेख के शिवजी ने आश्रम अगे धरना मार लिया, जदों तोता बच्चे के रूप विच बाहर आएगा तो उसनूं मार दियांगा। पर तोता मात गर्भ विच 12 साल अंदर ही भगती करता रहा। 12 साल बीत गए। व्यास की पत्नी बहुत तंग हुई। उसने अपने पति ते परमात्मा अगे बेनती की, तरला लिया कि उसके हड्ड सौखे कर दिते जाण। परमात्मा नूं दया आई। सुखदेव भगती करता सी। भगती करदियां होया देख के परमात्मा ने उसनूं आख्या कि हे सुखदेव, हुण तू बाहर आ जा, शिवजी तैनूं मार नहीं सकेगा। सुखदेव ने कहा, हे प्रभु जी, जे मैं बाहर आ गया तो माया का परछावां पवेगा। उस परछावे ने मैनू भजन नहीं करन देना। शिवजी ने भी हठ नहीं छड्डना। उस वेले परमात्मा ने भाख्या की, ये नहीं हो सकता कि तुसी सदा गर्भ विच रहो। तुसां दी माता तंग है, तुहाडे ते माया समाधि लाउण तक असर नहीं करेगी। शिवजी भी चले जाणगे, एकदम बाहर आ जाओ। इउं परमात्मा के हुक्म नाल सुखदेव ने जन्म लिया ते जन्म लेंदे सार जंगलों नूं तुर पिया। जंगल में जाके समाधि ला लई। वह कई साल तपस्या करता रहा, पर किसी नूं गुरु धारण ना किया। गुरु धारण किए बिना मुक्ति नहीं हुंदी ते ना ही मन वस विच रहिंदा है। कई साल तप करदियां होया बीत गए। सिर ते लंमियां जटावां हो गईयां ते शरीर भी वध गया।
ਉਸਨੇ ਅੰਨ ਜਲ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਇਆ, ਨਿਰ ਆਹਾਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਜਟਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀਆਂ ਨੇ ਆਲਣਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਐਸਾ ਜੋੜਾ ਆਇਆ ਜੋ ਕਿ ਅਨੁਭਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂ, ਕੀ ਵਿਘਨ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਰਿਖੀ ਤਪੱਸਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਨਿਗੋਰਾ। ਨਿਗੋਰੇ ਪੁਰਸ਼ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਬਹੁਤ ਭੁੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਬੋਲਿਆ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਉੱਡ ਚੱਲੀਏ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਉਂ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੰਛੀ ਉੱਡ ਗਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਆਏ। ਤ੍ਰੈਕਾਲਦਰਸ਼ੀ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਸਮਾਧੀ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈ ਤੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਪਿਤਾ ਬਿਆਸ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਸੁਖਦੇਵ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਪੰਛੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਗੋਰਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂ। ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬਿਆਸ ਜੀ ਕੁਝ ਸੋਚੀ ਪਏ। ਅੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਇਉਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਹੇ ਪੁੱਤਰ, ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈ, ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਜਾ। ਬਾਪ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਸੁਖਦੇਵ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਜਦ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੌਤਕ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੌਤਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਅਨੋਖੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਰ ਤਾਂ ਕੜਾਹੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸੁੰਦਰ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਨੰਗੀ ਛਾਤੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੌਤਕ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਖਦੇਵ ਨਾ ਸਮਝਿਆ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਰਾਜਾ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੌਤਕ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਸੜ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਪੌੜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰਬੀ ਤੇ ਕਪੀਨ ਟੰਗਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਤੂੰਬੀ ਤੇ ਕਪੀਨ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਨੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ। ਉਹ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ, ਵਾਹ ਓਏ ਰਿਖੀ ਪੁੱਤਰ, 12 ਸਾਲ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, 24 ਸਾਲ ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ, 36 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ? ਸ਼ਹਿਰ ਸੜਗੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤੂੰਬੀ ਕਪੀਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ। ਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ? ਜਾਂ ਦੌੜ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਜੈਸੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਚੇਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਆ ਕੇ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਸੁਖਦੇਵ ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਮਾਇਆ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਕੋਲ ਪੁੱਜਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣਾਈ ਤਾਂ ਬਿਆਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਸੁਖਦੇਵ, ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੌਤਕ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੜਿਆ। ਸਿਰਫ ਤੇਰੀ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਪਰਖ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੁਖਦੇਵ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਬਿਆਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ, ਇਹੋ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਪ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਘੜੀ ਪਲ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁੜ ਜਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਪ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰ ਸੱਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਦੀਵੀ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਚੇਲੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਜਾਓ, ਮੁੜ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਫੇਰ ਜਾਓ। ਸੁਖਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ? ਕੋਈ ਰਾਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬਿਆਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਉਂ ਕਰ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਮਹਿਲ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਪਾਸੇ ਜਾ ਖਲੋ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਝਰੋਖਾ ਹੈ। ਉਸ ਝਰੋਖੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੂਠੇ ਪੱਤਲ ਸੁੱਟੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਖਵਾਉਣ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਝਰੋਖੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਖਲੋਤੇ ਨੂੰ ਆਪੇ ਦੇਖ ਲਵੇਗਾ। ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਘਿਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਝਰੋਖੇ ਹੇਠਾਂ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿਣਾ।
ਭਾਵੇਂ ਝੂਠ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗੇ। ਐਸਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਪ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖਦੇਵ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ ਹੋਇਆ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਹੇਠ ਪੁੱਜਾ। ਦੱਸੇ ਝਰੋਖੇ ਹੇਠਾਂ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਉਂ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਚੇਤਨਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦਾ ਅਚੇਤ ਬੁੱਤ ਸੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਝੂਠੇ ਪੱਤਲ ਸੁੱਟਦਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਜਾਤ ਨਜਾਤ ਦੇਖ ਮਤ ਭਰਮੋ, ਸੁਖ ਜਨਕ ਪੰਗੀ ਲਗ ਧਿਆਵੈ ਗੋ। ਝੂਠਣ ਝੂਠ ਪਈ ਸਿਰ ਉੱਪਰ, ਖਿਨ ਮਨੁਆ ਤਿਲ ਨਾ ਡੁਲਾਵੇ ਗੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਊਚ ਤੇ ਨੀਚ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਕੁੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਛੱਡੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਉੱਚੇ ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਭਗਤੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅਨੋਖੀ ਹੈ। ਸੁਖਦੇਵ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਉਸ ਉੱਤੇ ਝੂਠ ਸੁੱਟੀ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 12 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਹੀ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੁੱਕੀ। ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੇ ਹੋਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਉਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਇਹ ਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਉੱਤੇ ਨਾਰੀ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਸਨੇ ਤੇਲ ਦੀ ਥਾਲੀ ਭਰੀ, ਅਡੋਲ ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਥਾਲੀ ਐਸੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਲਰ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਣਾ। ਹੇ ਰਿਖੀ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਥਾਲੀ ਨਾ ਉਲਰੇ ਤੇ ਨਾ ਡੁੱਲੇ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਦੇਖਣਾ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੇਡਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਥਾਲੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੁਖਦੇਵ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਰੰਗ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਸੋਹਣੇ ਲਿਬਾਸ ਤੇ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗਲਾਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਤੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਿਖੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਨਾਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਸੁਖਦੇਵ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਤੇਲ ਦੀ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਦਾ ਹੋਇਆ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੜਾਅ ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਰੱਤਾ ਨਾ ਡੁੱਲਿਆ। ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੇਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸੁਖਦੇਵ ਐਸਾ ਭਗਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਮਾਇਆ ਨੇ ਰਤਾ ਵੀ ਅਸਰ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਸੀ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਹੀ ਕਿਤੇ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਇਆ ਅਸਰ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੀਵ ਕਿਤੇ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਹੀ ਮੁਨੀ ਸੁਖਦੇਵ ਦਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਐਸਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਸੋਨੇ, ਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਨਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਸੰਤ ਮੰਡਲੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਸਨੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਹੰਕਾਰ, ਲਾਲਚ ਤੇ ਮੋਹ ਆਦਿਕ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ। ਸੰਤ ਮੰਡਲੀ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦਾ ਹੋਇਆ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪੁੱਜਿਆ। ਅੱਗੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸਨੇ ਖਿਆਲ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਤੀ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਜਵਾਨ ਇਸਤਰੀ ਨਾਚ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਆਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਐਸੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਦਿਖਾਏ ਜੋ ਮਨਮੋਹਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਮਨ ਅਤੇ ਨੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਅਡੋਲ ਰਹੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਪਿੱਛੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।